여러분이 한 가지만 진짜 알면 응답은 계속 옵니다. If you know just one thing, answers will continue to come. 오늘 로마 16장 20절입니다. It is Romans chapter 16, verse 20. 답입니다. This is our answer. 사단이 너희 발 앞에 상하게 될 것이다. It will soon crush the Satan under your feet. 하나님은 여러분에게 사단의 권세를 꺾을 권세를 줬다. 이게. God has given you to authority to crush Satan. 이걸 설명하는 겁니다. That's what he's trying to 이거 explain. 모르니까 전 세계적으로 허무한데 빠진. But because we don't understand this or know this, we see that the whole world is fallen upon darkness. 그 집에 강한 자가 있는데 어떻게 그 세간을 가져 나올 수 있겠냐? It says, there's a strong person inside of the house. How can you take its belongings? 예수님이 설명했어요. 성령 임하고 사단 결박되어야 하나님의 나라 The 임하였느니라. Holy Spirit must enter into that heart and Satan is rebuked, and that's when God's kingdom comes upon that place. 렘넌트들은 부모님 때문에 시험 들 거 없어. There's no reason for remnants to be deceived by your parents 곧 따라다닌다니까 이게요. because you're following that past. 첫째입니다. Number one, 과거의 뿌리를 완전히 해결해버려요. you have to completely solve the root of your past. 굉장한 말씀 These 나왔죠. are tremendous 이게 words. 처음 나온 복음 이거 붙잡아야 체험해야 돼요. This is the gospel that first came. We have to experience this. 여자의 후손이 네 머리를 사단의 뱀의 머리를 상하게 할 This 것이니라. is the woman's offspring will soon crush the serpent's head. 지금 전 세계 흩어진 렘넌트들은 속지 말고 여러분에게 주신 주 예수 그리스도의 권세로 모든 흑암 세상을 바꾸라는 거예요. Remnants throughout the nation and the world, do not be deceived. With the authority of Jesus Christ, go and break down all the forces of darkness throughout the nation and the world. 세 가지 해결이죠. Is the solution to three things. 여러분이 이 부분을 알면 가장 큰 사건이 뭡니까? 에덴 동산 사건. And so if you truly know this, the event that took place in the Garden of Eden, 지금도 여러분과 여러분의 가문 후대를 무너뜨리는 에덴 동산 사건. it is the event of the Garden of Eden that is even now trying to attack to destroy you, your family line, and your future. 노아 시대 네피림 사건. And then even the event of the Nephilim during the age of Noah is, 바벨탑 사건. and then also the event of the Tower of Babel. 실컷 공부했는데 나중 되면 아무것도 없어. You study for everything, and then later on you see that it was worthless and it was in vain. 이것 때문에 하나님이 그리스도를 And 보내셨습니다. it's for this reason that God sent Jesus Christ. 그래서 사단이 너희 발 앞에 무릎 꿇고 이 말은 과거에 대한 해결도 되지만은 오늘의 문제를 해결하기 So when we 때문에 say that we'll soon crush Satan under your feet, it's talking about the solution to your past problems, but also your future. 그래서 바울은 전도부터 안 했어요. So Paul, he didn't go out to 뭐부터 evangelize 했습니까? first. What did he do first? 13장, 16장, 19장 보면 기도에서 응답부터 받았어요. In Acts chapter 13, 16, and 19, he says he went out and received answers first. 하나님 주니 힘부터 얻은 거예요. First gained the strength from God. 저 사도행전 19장에 보니까 이 영적으로 너무 문제 와서 북치병 걸려서 헤매는 사람 너무 많아. 치유해버린 거예요. Those people in Acts chapter 19 who are going through illnesses that are incurable, he went out there and healed them. 회당에 들어가서 렘넌트들에게 열쇠를 준 거예요. You going to the synagogues and giving the key 그리스도. to the remnants, the key 열쇠를 주고 of Christ. That's what he gave to them. 저 18장 4절에 보니까 세계를 살릴 수 있는 기도가 뭔가를 가르쳐요. And then we see that Acts chapter 18:4, he gave them the answer to go out into the field. This is what the remnants must know. 그리고 19장 8절에 뭘 가르쳤습니까? And then what does he say here? 진짜 응답이 뭔지 가르쳐. He teaches what 하나님의 true 나라. answers are. The kingdom 이거 of 가르친 God. 거예요. That's what he taught. 그리고 드디어 뭡니까? And then finally what? 미래 문제 해결. The solution to solve the future problems. 이거는 두란노에서 엄청 응답하고 삼성 다 맞추겠습니다. 로마도 보아야 돼. This was after he gained great answers in Tyrannus Hall, and then he says that he has to go to Rome 그것 also. 때문에 바울이 법정에 섰어요. And 그렇죠? for that reason, Paul, he stood 하나님이 trial. 담대하라. And God told him, be bold. 로마에서 증거하리라. You must go and testify in Rome. 바울아 두려워 말라. Paul, do not fear. 가이사 앞에 서야 하리라. You must stand before Caesar. 그렇습니다. That's 거기 right. 가서 이 복음을 말해야 돼. And before him, you must proclaim this gospel. 미래까지 하나님 완벽하세요. And so even the future was completely and perfectly prepared. 여러분을 훌륭해서 천국 가는 게 아니고 하나님의 자녀라 가는 거예요. You don't go to heaven because you're some great individual. It's because you are children of God. 이 땅에서 하나님의 나라 누리다가 진짜 하나님의 나라로 가는 거예요. You're enjoying the kingdom of God here as you live your life on earth, and then you go to the kingdom of God eternally. 천국이 갖고 왔다 해라. It says that the heaven 하나님 is 나라에 near. 대해 기도해라. It's a pray for the kingdom of God to 그걸 come. 누리다가
당연히 그 백성이 가는 거예요. And you enjoy that here. And because you're people of that kingdom, rightfully you go to the kingdom of God after you die. 하나님, 우리는 한국에서 우선 다민족이 와서 복음을 들을 수 있도록 만들어요. For now, in Korea, we will at least allow and have the multi-ethnics from overseas come and hear this gospel. 집회 가지고는 안 돼요. But just with that, it can't work. 다민족이 와서 치유받고 가야 돼. The multi-ethnics must come here and be healed. 여기 지금 세 가지 뜰이 확실히 된다. 이게. And we also have to establish the three courtyards surely here at this church. 여러분 생에 흑암 긁는 권세 정말로 누리기를 예수 그리스도 이름으로 I 축복합니다. truly bless you in the name of Jesus Christ that you can experience the power of the authority of Satan being broken down through you. 하나님이 기뻐하시는 올바른 교회, 하나님이 저와 여러분을 불러내신 줄 믿습니다. 모든 현장을 살려내고 하나님 나라를 이루게 만드는 모든 응답의 통로가 교회다. 여기에 저와 여러분을 정인으로 부르셨다. 내 백성을 내가 나를 위해서 지었나니 나를 찬송하게 하기 위함이다. 그래서 이번 여름 정교인 수련회는 주제가 찬양입니다. 성부, 성자, 성령, 성삼위 하나님께서 이루신 완벽한 사역, 구원 사역, 우리를 부르셨어요. 그 은혜로 말미암아 믿음으로 눈에 보이지 않는 그리스도께서 머리가 되시고 눈에 보이지 않는 모든 예수 믿는 사람들 전체를 다 무형교회다. 그리고 눈에 보이는 유형교회. 그래서 그 지역에 있는 교회. 여러 가지 교권적인 교회에 대해서 좀 상처받은 사람들이 주로 많이 영향을 받는 무교회의 주의가 있습니다. 하나님이 세운 교회이기 때문에, 목회자이기 때문에 응답을 준비를 해놨어요. 내가 그리스도로 확실히 답이 날 때, 망대로 세워질 때 응답은 당연하게 오게 되어 있습니다. 성경을 왜 기록하셨냐? 성경 기록의 목적, 예수가 그리스도이심을 믿고 그 믿음을 힘입어 영생을 얻게 하려고 썼다. 개인 구원 사역과 거기에 준비된 축복과 관련이 있습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이 반석 위에 내가 내 교회를 세울 것이다. 영원전에, 창세전에 완벽한 구원 사역을 준비하시고 그 사역을 이루신다. 32년 전에 제가 그리스도가 믿어졌어요. 그랬더니 그때부터 지금까지 제 믿음이 흔들리질 않습니다. 반석. 그리스도를 알아가는 만큼 전도의 문을, 선교의 문을 계속 열어주시는 거예요. 그래서 전도는 하는 게 아니고 되어지는 것이다. 음부의 권세가 너를 이기지 못할 것이다. 그리스도를 붙드는 순간 어떤 세력도 그리스도를 무너뜨릴 수는 없어요. 천국 열쇠를 줄 것이다. 우리에게 세계복음의 열쇠를 주신 겁니다. 우리가 언약 붙들고 기도할 때 하나님께서 하늘 군대를 동원해 역사하시겠다. 그리스도께서 교회의 머리가 되시는데 저와 여러분 그리스도의 몸된 교회다. 몸된 교회를 온전케 하기 위해서 하나님이 주신 게 직분, 또 필요하면 은사를 주시는 거예요. 달란트도 주셨어요. 하나님이 우리를 얼만큼 사랑하시느냐? 그리스도가 교회를 위해서 목숨을 주신 것처럼 새롭게 된 영혼이 부르는 노래, 그게 제 노래예요. 찬양이라는. 그러면 구원받은 개인과 함께 그 개인이 두세 사람 모일 때 그게 교회예요. 머리 대신 그리스도께서 모든 만물을 충만케 하신다. 교회를 통해서 세상을 살리도록 작정했습니다. 올바른 언약을 붙들어라. 예수가 그리스도시다. 하나님의 나라의 축복, 오직 성령 받아 증인되는 이게 138이요. 모든 구원받은 하나님 자의 교회가 받아야 될 초대교회와 같은 응답이 뭐냐? 그게 사도행전 2장에 나타난 5가지 응답입니다. 올바른 교회는 뭐냐? 어디든지 말씀대로 되게 돼 있어요.
예배가 모든 것이다를 확인해야 돼요. 현장에 하나님의 말씀과 예배의 응답이 전달돼야 돼요. 교회에 모이기를 힘쓰고 기도하기에 전혀 힘썼다. 이것을 성전에 있든지 모이는 교회, 집에 있든지 흩어지는 교회, 예수님께서 교회를 통치하신다. 전투적인 교회에 위로하신다고. 어떤 문제가 와도 괜찮으니 걱정하지 마. 반드시 승리해. 절대 망하지 않는다 이 말이에요. 이런 배경을 가지고 올바른 교회, 복음 충만, 전도 선교와 기도가 충만한 교회, 세 가지 뜰이 있는 교회다. 하나님이 원래부터 주신 축복이 구원사역, 이것 때문에 오셨으니까 세상을 정복하는 문화사역, 이게 올바른 교회 사명입니다. 성경적인 전도운동, 금토일 시대, 이게 올바른 교회. 너희는 가서 모든 민족 속으로 제자를 삼아라. 만민에게로 내 어린 양을 먹이라. 오직 성령이 너희에 임하시면 너희가 권능받고 딴 것까지 이르러 내 증인이 될 거야. 하나님이 처음부터 약속하신 약속 237, 그리고 5천 종족. 응답받는 사람 특징이 뭐냐? 올바른 자세. 그리스도의 터 위에 다른 것 세우지 마. 그리스도의 남은 고난을 몸된 교회를 위해서 내 몸에 채운다. 너희의 헌신 위에 내가 내 몸을 번제물로 드릴지라도 나는 감사할 거야. 몸된 교회를 위하여. 그리고는 사도 바울이 서신서마다 1장에 교회를 위한 중보기도를, 맡은 자들이 구할 것은 충성이니라. 영원한 참응답, 성령 충만, 힘을 다하여 수고한다. 이제는 내가 산 것이 아니다. 내 안에 그리스도께서 사신 것이다. 어두움의 세상의 주관자 사단과의 영적 싸움을 하는 것이다. 인간관계, 모든 사람을 수용해라. 그리스도 안에 초월할 수 있는 비밀을 가지고 있어야 돼요. 그리고 이렇게 하기 위해서 항상 전체를 보는 눈을 가져야 돼요. 예수 그리스도 이름으로 꺾어라. 복음으로 충만한 증인이 되면 그렇게 되집니다. 예수님께서도 요한복음 20장 22절에 성령을 마시라고 했어요. 所以耶稣也在约翰福音20章21节里面说：“你们受圣灵。 그는 굉장한 그 생명력을 마시는 거기 때문에요. 굉장합니다. 因为我们在吸收、在呼吸这个生命力是非常惊人的。 그래서 우리 이제 그 근원을 살려내는 거기 때문에 그렇게 여러분들이 포기하지 말고 기도하라는 겁니다. 因为我们要去救活这根源，所以各位不要放弃，而是要不住祷告。 하나님이 누군지 우리 인간이 뭔지 알면요, 여러분에게 엄청난 능력 생깁니다. 如果我们知道神是谁，我们人又是什么的话，各位里头会产生惊人的力量、能力。 하나님이 우리에게다가 생기를 불어넣는 거예요. 神将生气吹到了我们里头， 우리의 영혼 속에다가 在我们的灵魂之中。 이걸 지금 여러분들이 놓치고 있는 거예요. 但是各位现在错失了这一点， 그러다 보니까 밖에 나가서 사는 게 힘이 들 수도 있고 공부가 힘이 들고 말이에요. 그래야 된단 말이에요. 结果去外头的世上非常的辛苦，学习也非常的辛苦。 그래서 오늘은 여러분들이 이제 진짜 힘을 얻는 영원한 것의 결단을 내리라. 所以今天各位一定要真的得到力量，要在永远之事上做决断。 이 축복을 누리기 위해서 하나님이 제일 먼저 명령한 게 있어요. 为了让我们享受这祝福，有神首先命令的部分， 성막을 지어라 이랬어요. 要建造圣幕。 그게 중요하지만 더 중요한 거는 성막에 대한 결단입니다. 建圣幕也重要，但是更重要的是要有下这个建圣幕的决断。 그때 당시에 성도님들이 모든 삶의 중심을 성막 쪽으로 뒀어요. 当时所有圣徒，他们生活的中心都是对准了圣幕。 뭔 말인가 빨리 캐치해야 됩니다. 여러분 이걸 살려내야 되니까요. 什么意思？各位得快快察觉。也就是说，我们要救活这个，让这个标题的部分活起来， 병든 자가 와서 24 할 수 있어야 된다. 得让生病的人过来能够做24。 그러고 다민족이 와서 24에서 힘 얻어야 된다. 多民族来到这儿，能够24得到力量才行。 그래서 세계 살릴 응답,
하나님의 비밀인 25 응답 와야 된다. 救活世界的因缘，神的奥秘，25得过来才行， 그리고 영원이라고 하는 작품 나와야 된다. 并且得出来永远这个作品。 여러분 이 답이 먼저 나와야 돼요. 首先得出来这样的答案才行。 내가 어떻게 잘 살고 뭐 이런 정도가 하나님이 세계를 살리는 이 복음을 나에게 주셨구나. 啊，我该过怎样的好日子？不是这样的程度，神将能够救活世界，那福音赐给了我呀。 영세 전부터 감추인 것 그랬습니다. 제대로 깨달은 거죠. 永古隐藏不言的，真的是彻底明白的。 이게 뭔 말입니까? 这个是什么意思呀？ 이 벌써 여러분이 이 땅에 오기 전에 창세기 3장 사건은 터진 거예요. 그렇죠? 在你们出生之前，创世3章事件早就爆发了。 그리고 이것은 26절에 모든 민족 살릴 신비의 계시라고 그랬습니다. 26节里头说是借众先知的书指示万国的 바울이 名。 이걸 깨달은 겁니다. 保罗他领悟了这一点 모든 민족 살릴 신비의 계시구나 이거는. 啊，这原来是能够去救活万国民的这样的神秘的主的启示啊，奥秘。 복음의 능력으로 경고해줘야 된다. 26节里面说要用这福音的能力使他们信服真道， 그래서 하나님께 세세 무궁토록 영광을 돌린다. 然后呢能够将荣耀归于神，直到永远。 하나님이 이 축복을 가지고 답을 주셨고 드디어 나를 초월하는 응답을 주신 거예요. 神拿着这个祝福赐给我们答案，终于赐给了我们能够超越我们的这样的音乐， 꼭 찾아내야 됩니다. 一定要找出来 성삼이 하나님 주는 망대, 啊！圣三位女神 보좌의 망대 宝座的网楼 미리 준비했었어요. 是提前准备的， 삼시대 능력, 흑암근세 이긴 능력 모든 것을 다 주신 망대. 3时代的能力胜过黑暗势力的能力，赐给我们一切的这样的能力的网楼。 기도하세요. 이거를 영세전에 감추었다. 지금 여러분이 주신 거예요. 各位，你们祷告吧，这是以前永古隐藏不言的，现在赐给了各位，要享受。 세계 움직이는 렘들 천년응답 넘는 거 받았어요. 그런데 매 사건에 100년 응답이 와. 实际上看看吧，指定音乐的 remnant 7个 remnant 都蒙到了超越1000年的音乐，但是每个事件当中都归来100年的音乐， 왜 그렇습니까? 为什么呢？ 그래야 세계복음하죠. 因为只有这样才能做世界福音化，一定会过来的。 여러분에게 100년 응답이 와. 이래야 세계복음 하는 거예요. 各位，你们身上过来100年的音乐，只有这样你们才能够做世界福音化。 이거는 나를 넘어서는 삼집중이지만은 삼세띵은 뭡니까? 현장을 넘어서는 거예요. 前头是超越我自己的3级中，但是第二个是什么？装备是这个超越现场的， 현장이 아무리 어려워도 괜찮습니다. 넘어서는 거예요. 现场再怎么艰难没关系，可以超越过去， 수용, 초월 넘었어요. 답 찾는 거예요. 拿着这样的实力超越过去，找到答案。 이런 기도의 사람이 여러분 집에 한 명만 나와도 가문 살려야 되는 거죠. 各位，你们家庭当中出来这样一个祷告的人，也是值得感谢的， 절대망대가 서게 돼요. 会筑起绝对网楼。 보세요. 바울이 옮긴 곳에 절대망대가 서게 돼요. 各位，你们看看吧，保罗所去的每个地方筑起了这样绝对网楼， 어디서든지 기다리고 있습니다. 사망응답. 无论在何处等候3应允， 반드시 문제가 기다리고 있습니다. 一定有问题在等着我们。 복음 모르는 사람들은 문제 속에 빠집니다. 不知道福音的人陷在问题之中， 갈등 기다리고 있습니다. 有矛盾在前方等着我们， 위기 기다리고 있습니다. 有危机在前面等着我们。 우리는 그 길을 찾아갑니다. 但是我们偏偏走向那条路， 그래서 뒤바꾸는 겁니다. 然后完全改变。 지금부터 777 초능력을 체험하세요. 现在起享受777的超能力吧。 기준을 내게 두지 마세요. 성경의 증거를 두세요. 基准不要放在我身上，而是要放在圣经的基准， 말씀의 증거를 두라니까요. 拿着圣经的证据、话语的证据， 세 가지 뜰을 24, 25 영원할 수 있는 성전을 건축해라. 要建造能够做3个月的24、25永远的圣殿。 세 가지 뜰에서는 뭘 사실상 치유해야 됩니다. 在3个月当中，实际上要施行治愈， 이걸로 끝나는 게 아니고 여러분의 모든 현장에서는 치유할 수 있는 미션홈이 일어나도록 기도해라. 不会在此结束。各位一定要在你们的现场之中，要祷告能够兴起治愈的这样的 mission home， RTC가 일어날 수 있는 要成为这样的 RVTC。 모든 대학에서는 치유할 수 있는 지교에 일어나도록 기도해라. 要祷告在所有的大学当中能够建立起来治愈的地教会， 렘넌들 기도할 줄 알게 만들어서 내보내야 돼요. 所以得让 remnant 知道怎么祷告，再送他们到世上去。 이걸 우리가 해야 된다 이 말이에요. 这是我们得做的事情。 하나님은 여러분에게 영원한 평생의 답을 딱 내실 겁니다. 神会赐给各位一生的永远的答案， 이 언약을 잡으셔야 됩니다. 各位得持定住这个约。 이 언약 잡을 때 무슨 일이 일어나는 거 알아야 되거든요. 但
但我们也得知道持定这约的时候会发生什么样的事情。 여러분이 그냥 저 직장 가서 언약 잡고 있는데 하나님은 반드시 그게 하나님의 나라를 이루는 거예요. 各位，你们只是去你们职场持定住了神的约，但是神必定要在那里降下神的国，这是耶稣所应许的。 여러분은 그러고 있는데 하나님 나라의 일이 일어나요. 你们只是在那边握住了，但神国的事情成就了。 보좌에 있는 하나님의 성령은 역사에 일어나면서 흑암 세력은 결박되는 작세. 宝座的胜利的能力降下，并且黑暗势力被折服、被 지금 捆绑。 기도하는 시간에 就现在这一刻，我们祷告的时 지금 候， 예배하고 언약 잡는 시간 也就现在我们礼拜、我们持定住约的时候， 정말 믿으셔야 됩니다. 让各位真的来确信。 이제 앞으로 계속 남은 6대는 확인하는 겁니다. 기도 剩下的6天，也就是说，你们用祷告来确 다 认 와 있습니다. 啊，已经都来到了， 세계 복음화의 문이 열릴 것이요. 世界福音化的门会打开。 과거와 미래 살리는 오늘의 응답. 하나님께서 속히 사탄을 너희 발 아래에서 상하게 하시리라는 말씀 붙잡고 한 주간도 사탄 꺾는 권세를 누리며 과거, 오늘, 미래를 살리는 모든 응답받게 하심을 감사드립니다. 하나님이 주신 예수 그리스도 이름의 권세로 과거의 뿌리를 완전히 해결하고 누리게 하옵소서. 예수 그리스도 이름의 권세로 하나님이 주시는 힘을 얻고 오늘의 문제를 완전히 해결하는 응답을 누리게 하옵소서. 예수 그리스도, 기도, 하나님 나라의 비밀을 누리며 미래를 완전히 살려내는 오늘의 응답을 누리게 하옵소서. 올바른 교회. 올바른 복음을 전하는 교회로 불러주신 하나님께 감사드립니다. 하나님께서 모든 것을 준비하셨음을 믿고 현장 살리는 응답받는 교회가 되게 하옵소서. 모든 교회를 향한 하나님의 응답을 확인하게 하시고 그리스도로 확실한 답이 난 망대가 세워지는 당연한 응답을 받게 하옵소서. 하나님의 사역인 전도 사역을 통해 개인 구원의 축복을 누리게 하시고 반석 위에 세운 교회의 축복을 누리게 하옵소서. 그리스도의 몸된 교회의 지체를 통해서 온전한 교회의 축복을 누리고 초대교회의 5가지 응답을 확인하게 하옵소서. 복음과 전도와 기도가 충만한 교회가 되게 하시고 3가지 뜰이 있는 교회 구원 사역과 함께 세상을 정복하는 문화 사역의 사명을 감당하게 하옵소서. 그리스도의 터 위에 다른 것을 세우지 않게 하시고 영적 싸움을 통해서 흑암을 무너뜨리고 복음 충만한 증인으로 올바른 교회관을 가지고 건축과 영적 건축의 응답을 누리게 하옵소서. 영원한 것의 결단. 하나님이 누구시고 인간이 뭔지 알고 성막의 결단, 성전의 결단, 교회의 결단 속에서 3가지 뜰의 영원한 기업, 영원한 작품, 영원한 유산 남기는 답을 누리게 하심을 감사드립니다. 영세전 감추인 것을 영원한 기업, 천년 응답을 7망대의 3집중으로 누리게 하옵소서. 영원한 것을 붙잡고 영원한 작품을 남기며 100년 응답 누리는 7여정의 3세팅을 하게 하옵소서. 영원한 미래를 바라보며 영원한 유산을 남기는 절대 망대를 세우고 7이정표의 3응답을 누리게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋,
237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 새롭게 구성된 건축위원들이 성령인도 받게 하옵소서. 시공사 세계산업주식회사의 현장 소장, 공무, 협력업체와 예비된 만남을 주옵소서. 원활한 재정 확보와 새로운 건축 방향에 전 성도가 원네스 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.